Good morning, all of you. I am KSVN Manohar, lecturer in physics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajahmundry. Today, I want to discuss about degree second year, 4th semester physics subject. 4th semester physics paper title is Thermodynamics. In this thermodynamics, there are 5 units. Again, the first unit name is thermodynamics. In previous class, I have explained about the introduction of thermodynamics, isothermal, adiabatic process, specific heat, first law of thermodynamics, special cases, adiabatic relations between P, V and T, indicator diagram, work done in isothermal process, work done in adiabatic process, what is meant by reversible and irreversible process, and efficiency of Carnot heat engine, later Carnot theorem, statement and proof, second law of thermodynamics, entropy, significance and special cases. These are the concepts I have already explained. Now today's concept is TS diagram. TS diagram or ST diagram, right? In this ST diagram, first we have to draw a graph by taking entropy on x-axis and temperature on y-axis. A graph has been drawn by taking entropy on x-axis and a temperature on y-axis. Then the graph is known as ST diagram or TS diagram. And the graph obtained is a rectangle. అంటే ఇక్కడ x అక్షం మీద ఎంట్రపీని మరియు y అక్షం మీద ఉష్ణోగ్రతని తీసుకుని గ్రాఫ్ గీచినప్పుడు ఒక దీర్ఘచతురస్రం రావడం జరుగుతుంది. ఈ డయాగ్రామ్నే మనం ST డయాగ్రామ్, TS డయాగ్రామ్ ఓఆర్ఆర్ TP డయాగ్రామ్ అని కూడా చెప్తాము, రైట్? కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పారా, ఏ గ్రాఫ్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాన్ బై టేకింగ్ ఎంట్రపీ ఆన్ x యాక్సిస్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆన్ y యాక్సిస్. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదే x అక్షం మీద మనం ఎంట్రపీ ఎస్ని తీసుకుంటాము, y అక్షం మీద టెంపరేచర్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ క్యాపిటల్ T తీసుకుని గ్రాఫ్ గీస్తాము. గీచినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో దెన్ దట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ TS డయాగ్రామ్ ఆర్ SD డయాగ్రామ్ ఆర్ TP డయాగ్రామ్. కమింగ్ టు ది ఎక్స్ప్లెనేషన్, here in the above diagram, AB is isothermal expansion, BC is adiabatic expansion, CD is isothermal compression and DA is adiabatic compression, right? In AB, the point A is pressure P1, volume V1, temperature T1 and entropy is S1 and the temperature is T1, S1 T1, and point B is S2 T1 because it is isothermal process. In isothermal process temperature is constant. మనకి సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియలో ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంట్రపీ అయితే మారుతుంది సమ ఉష్ణోగ్రత ప్రక్రియలో. సో ఎంట్రపీ మార్పు చేసాం S1 to S2 and temperature is constant, so it is also T1. So S1 T1 point A and point B is S2 T1. In adiabatic expansion BC, the point B is S2 T1. Here the point B is S2 T1. బిందు B S2 T1 అవుతుంది. And point C, it is adiabatic process. Adiabatic ప్రాసెస్లో ఎంట్రపీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి here we will write entropy is S2 and temperature changes from T1 to T2. adiabatic ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ వేరియబుల్, సో T1 నుంచి T2కు మారుతుంది అని తీసుకున్నాను పాయింట్ C. అండ్ later isothermal compression CD, the point C is S2 T2 and the point D is, it is isothermal process again. So entropy changes but temperature constant. So entropy changes from again S2 to S1 and temperature is constant at and temperature is constant at T2. So S2 T2 point D.
and the last curve is isothermal adiabatic compression. So in this adiabatic compression, in adiabatic process again entropy is constant and the temperature is variable. So temperature changes from T2 to T1 and entropy is constant. So it is S1. So point A is S1 T1 and point D is S1 T2. Okay, point A S1 T1, B S2 T1, C S2 T2, D S1 T2 and again point A is S1 T1. రైట్. ఇందులో డ్యూరింగ్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏబి, ఈ తీసుకున్నటువంటి రెక్టాంగిల్లో మనకి ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్లో డ్యూరింగ్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏబి సమ ఉష్ణోగ్రత వ్యాకోచం అంటాం ఏబిని. హియర్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అట్ T1 కెల్విన్ అండ్ ఎంట్రోపీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ S1 టు S2. ఇక్కడంట ఉష్ణోగ్రత అనేది స్థిరంగా ఉంటుందంట T1 వద్ద, ఎంట్రపీ S1 నుంచి S2కు మారుతుందంట. మీకు డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు ఆల్రెడీ నేను. రెండవది డ్యూరింగ్ ఎడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ బీసీ. సో డ్యూరింగ్ ఎడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ బీసీ ఎంట్రపీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ S2 అండ్ టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ T1 టు T2. S1 కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇందులో మనం S2 కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో. టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ T1 టు T2. రైట్. నెక్స్ట్ ద కర్వ్ ఈజ్ CD. డ్యూరింగ్ ఎడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ CD the temperature is constant at T2 Kelvin and entropy changes from S2 to S1. And the last process during adiabatic compression DA, entropy remains constant at S1 and the temperature changes from T2 to T1. So here temperature changes from point T2 to T1. Right. Thus TS diagram for a Carnot reversible cycle is a rectangle. అంటే మనకి ఇక్కడ కార్నో దిగత ప్రక్రియకి సంబంధించినటువంటి టిఎస్ పటం అనేది ఒక చతురస్రాన్ని సూచిస్తుంది. అది మనం డయాగ్రామ్లో కూడా గమనించాం. ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్, దట్ మీన్స్ అది ఒక దీర్ఘచతురస్రము. ఫర్ దిస్ టిఎస్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎఫిషియన్సీ. మనకి ఇప్పుడు ఈ టిఎస్ పటానికి మనం దక్షత విలువను కట్టాలి. నేను ఏ రకంగా అయితే కార్నో ఉష్ణ యంత్రానికి మనం దక్షత కనిపెట్టామో, ఈయటానికి కనిపెట్టామో, సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ టిఎస్ డయాగ్రామ్ కూడా వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎఫిషియన్సీ, దక్షత విలువను కట్టాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ అకార్డింగ్ టు సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఉష్ణగతిక శాస్త్ర రెండవ నియమం తీసుకుంటున్నారు. So second law of thermodynamics is dq is equal to TdS. We know that the mathematical form of second law of thermodynamics is dq is equal to TdS. Right. Now the first point, heat absorbed in isothermal process AB at T1 Kelvin. T1 Kelvin ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉష్ణాశయము నుండి గ్రహించేటువంటి హీటు Q1 మనం అని అనుకుంటే, సో ఈ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో దట్ Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 ఇంటూ S2 మైనస్ S1. ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు TdS నుంచి. సో హీట్ ఏమో ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో Q1, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ T1 అండ్ ds ఎంట్రోపీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ S1 టు S2, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఈజ్ S2 మైనస్ S1 అవుతుంది. సో Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 into S2 minus S1. సో రైట్, ఇన్ దిస్ మీరు డయాగ్రామ్లో పరిశీలించినట్లయితే T1 వాల్యూ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ డయాగ్రామ్ వీ విల్ రైట్ T1 ఈజ్ AF. ద T1 వాల్యూ ఈజ్ AF into S2 minus S1 value is AB. So AF into AB. So Q1 is equal to, we will write AF into AB. Later, heat rejected in isothermal compression CD at T2 Kelvin
అంటే T2 కెల్విన్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈ సమ ఉష్ణోగ్రత సంకోచం ప్రక్రియలో ఇక్కడ హీట్ రిజెక్ట్ అనేది మనం Q2గా తీసుకుంటే Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 ఇంటూ అగైన్ S1 మైనస్ S2. సో Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T2 ఇంటూ S1 మైనస్ S2. ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ డయాగ్రామ్ T2 వాల్యూ మన డయాగ్రామ్ నుంచి పరిశీలించినప్పుడు T2 వాల్యూ ఈజ్, సో హియర్ వీ విల్ రైట్ సిడిలో మనకి టెంపరేచర్ T2 వాల్యూ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే డిఎఫ్ రాయొచ్చు వాల్యూ. సో T2 ఈజ్ డిఎఫ్, డయాగ్రామ్లో మీరు పరిశీలించినట్లయితే డి నుంచి ఎఫ్కి అది T2 విలువ. సో డిఎఫ్ ఇంటూ అగైన్ ఫ్రమ్ S2 మైనస్ S1 ఈజ్ సిడి. సో డిఎఫ్ ఇంటూ సిడి. సో Q2 value is df into cd. Here we will get two values. Q1 is T1 into S1 minus S2 minus S1 and Q2 is T2 into S1 minus S2. So right, therefore total work done. ఇప్పుడు మొత్తం పని ప్రక్రియలో జరిగేటువంటి టోటల్ వర్క్ W is equal to Q1 minus Q2. So Q1 value is AF into AB minus Q2 value is DF into CD. So AF into AB minus DF into CD. DF into CD. CD value is again AB. మీకు రెక్టాంగిల్లో ఎదురెదురు భుజాలు సమానం కాబట్టి ఇక్కడ AB బదులుగా దట్ మీన్స్ CD బదులుగా DF తీసుకోవచ్చు. CD బదులుగా అగైన్ సేమ్ ఏబీ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు, ఎదురెదురు భుజాలు కాబట్టి ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి కాబట్టి. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎఫ్ ఇంటూ ఏబీ మైనస్ డిఎఫ్ ఇంటూ ఏబీ. రెండిట్లో ఏబీ కామన్ తీస్తే ఏబీ ఇంటూ ఏఎఫ్ మైనస్ డిఎఫ్. సో హియర్ టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ఇంటూ ఏఎఫ్ మైనస్ డిఎఫ్. దట్ మీన్స్ దేర్ ఫోర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఏటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లైడ్. మనకు తెలిసినటువంటి ఫార్ములా ఎఫిషియన్సీకి టోటల్ వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లైడ్. హియర్ టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ డబ్ల్యూ అండ్ హీట్ సప్లైడ్ ఈజ్ Q1. సో డబ్ల్యూ ఈజ్ పైన వచ్చింది మనకు ఆల్రెడీ ఏబీ ఇంటూ ఏఎఫ్ మైనస్ డిఎఫ్ అండ్ Q1 వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం పైన రాసాం ఏఎఫ్ ఇంటూ ఏబీ. సో ఇందులో ఏఎఫ్ క్యాన్సిల్ అవగా విలువలు and the remaining value is AF minus DF by AF. So AF by AF is 1 minus DF by AF. So 1 minus DF by AF. That is equal to 1 minus T2 by T1. So therefore eta is equal to 1 minus T2 by T1. This is the efficiency of TS diagram. Efficiency of the engine by using TS diagram. Eta is equal to 1 minus T2 by T1. కార్నో హీట్ ఇంజిన్ దగ్గర కూడా ఇంతే వచ్చింది మనకి ఎఫిషియన్సీకి ఫార్ములా. ఏటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus Q2 by Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus T2 by T1. సో హియర్ ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఫైనల్ ఎఫిషియన్సీ ఏటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus T2 by T1. సో యూజెస్ ఆఫ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్. టీఎస్ డయాగ్రామ్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి, టీఎస్ పటం యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి అని మనం తీసుకున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ పాయింట్ టు డిటర్మైన్ ద వర్క్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్. టు డిటర్మైన్ ద వర్క్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ టు చెక్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఇంజిన్. అండ్ థర్డ్ వన్ టు ఐడెంటిఫై ద డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది ఇంజిన్. And the last one, it is also used in material science. The first point is to determine the work value of the fuel. అంటే మనం ఎంత ఇంధనం అయితే వాడుతున్నామో ఏదైనా వాహనంలో కానివ్వండి ఏదైనా వ్యవస్థలో కానివ్వండి వాడేటువంటి ఇంధనాన్ని కట్టచ్చు. రెండవది ఇంజిన్ ఎంత ఎఫిషియన్సీతో పనిచేస్తుంది ఏటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. టు ఐడెంటిఫై ద డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది ఇంజిన్, యంత్రంలో ఎలాంటి లోపాలు ఉన్నాయి, ఏ పరికరంలో ఏ లోపాలు ఉన్నాయి, ఆ యంత్రంలో ఉండేటువంటి లోపాలను గుర్తించవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మెటీరియల్ సైన్స్.
మనం ఈ టీఎస్ పటాన్ని మెటీరియల్ సైన్స్లో ఉపయోగించవచ్చు, పదార్థ భౌతిక శాస్త్రంలో ఉపయోగించవచ్చు, రైట్. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టీఎస్ డయాగ్రామ్. సో ఆల్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ షుడ్ ప్రిపేర్ వెల్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.